ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ 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 ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ರಾಮಾನುಜ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಅವರು ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಇದು. ಸ್ವಾಮಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರ ಕೃಪೆ, ಆ ಆಂಡಾಳಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 12ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 11ನೇ ಪಾಶುರ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಕ್ಕರವ ಎಂಬ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಾಶುರದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ವಂದನೆಯೊಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ஆண்டாள் கிருஷ்ண திவ்யமங்கள திருவடிகளே சரணம். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திவ்யமங்கள திருவடிகளே சரணம். श्री शैलेश दया पात्रं धी भक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वंदे रम्यजा मातरं मुनिम्. रामानुज दया पात्रं ज्ञान वैराग्य भूषणं श्रीमद् वेंकटनाथार्यं वंदे वेदांत देशिकम्. यो नित्यम् अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैक सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना. भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगी वाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुश मुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. अस्मद्गुरु समारंभां यतिशेखर मध्यमां लक्ष्मी वल्लभ पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. श्रीमत्यै विष्णु चित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्. आषाढे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्. ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ತಿರುಪ್ಪಾವೆಗೆ ಒಂದು ತನಿಯನ್ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ಅವರು 2 ಭಾಗವನ್ನು ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ ಭಾಗದವನ್ನು ಬರೆದು ಅದು ತಮಿಳ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಅಮುದಾ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः. अन्नवयल् पुदुवै ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை
பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ன இம்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்க. ಇವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಶರ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ವತ್ತ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. நோத்துச்சு வர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய் மாத்தமும் தாராரோ வாசல் திரவாதார் நாத்தத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்த பறை தரும் புண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூத்தத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகரணனும் தோத்து முனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேத்தமாய் வந்து ತಿರವೇಲೋರೆಂಬಾವಾಯ್. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರೇ, ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? நோத்துச்சு வர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய் மாத்தமும் தாராரோ வாசல் திருவாதார் நாத்தத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்த பறை தரும் புண்ணிய நாள் பண்டொரு நாள் கூத்தத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோத்த முனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேத்துமாய் வந்து ತಿರವೇಲೋರೆಂಬಾವಾಯ್. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಬ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ರು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ರು ಹೀಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶರ ಕತ್ತಕ್ಕರವ ಎಂಬ ಪಾಶರ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. கத்துக்கரவை கத்துக்கரவை புத்தரவை கணங்கள் பல கரந்து கணங்கள் பல கரந்து கணங்கள் பல கரந்து செத்தார் திரள் அழிய செத்தார் திரள் அழிய செத்தார் திரள் அழிய சென்று செருச்செய்யும். ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. சென்று செருச்செய்யும் சென்று செருச்செய்யும் சென்று செருச்செய்யும் குத்தம் ஒன்றில்லாத குத்தம் ஒன்றில்லாத குத்தம் ஒன்றில்லாத கோவலர்தம் 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 பொற்கொடியே 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 புத்தரவல்குல் 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 புனமயிலே 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 போதராய் 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 சுத்தத்த 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 தோழிமாரெல்லாரும் 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 வந்து 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 நின் முத்தம் புகுந்து நின் முத்தம் புகுந்து நின் முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட முகில் வண்ணன் பேர் பாட முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே சித்தாதே பேசாதே சித்தாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி செல்வப் பெண்டாட்டி செல்வப் பெண்டாட்டி
நீ எத்துக்கு உறங்கும் நீ எத்தக்கு உறங்கும் நீ எத்தக்கு உறங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய் பொருளேலோரெம்பாவாய் பொருಳೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಹೀಗೆ 11ನೇ ಪಾಶುರವನ್ನು ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದೀರಾ. ಇದನ್ನ ನಾವೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. கத்து கரவை கணங்கள் பல கரந்து செத்தார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் குத்தம் ஒன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புத்தரவல்குல் புனமயிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமாரெல்லாரும் வந்து நின் முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வம் பெண்டாட்டி நீ எத்துக்கு உறங்கும் பொருಳೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾಶುರವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ನಾವು ಈಗ ಆಂಡಾಳಮ್ಮನವರು 10 ಜನ ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹುಳ್ಳುಂ ಶಿಲಂಬಿನ ಹಾಣಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೋಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹುಳ್ಳುಂ ಶಿಲಂಬಿನ ಹಾಣ್, ಕೀಶ ಕೀಶೆಂದ್ರೆಂಗುಂ, ಕೀಳ್ವಾನಂ ಬೆಳ್ಳೆಂಡ್ರು, ತೂಮಣಿ ಮಾಡುತ್ತು, ನೋತ್ತುಚ್ಚುವರ್ಗಂ. 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಎಬ್ಸಾಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ 6ನೇ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಡ್ತಾಳೆ? ಶೆಲ್ವಪೆಂಡಾಟಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿರಹ ಹೆಂಗಸು ಅಂತನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆಂಡಾಳ್ ಶೆಲ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಶೆಲ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಶೆಲ್ವ. ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೆಲ್ವ ಶಿರುಮೀರ್ ಹಾಳ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಹೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಂಡಾಳ್ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ ಏನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಭಗವದ್ ಗುಣಾನುಭವ ಎಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಈ ಭಗವದ್ ಗುಣಾನುಭವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಂಡಾಳ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಶುರದ ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗದ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕತ್ತು ಕರವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹಸು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ ಕರಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರು ಹುಟ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅದು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅದು ಹುಲ್ ತಿಂದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನ ಕೈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದು ಅಮ್ಮ ಹಸು ಯಾವುದು ಕರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡತ್ತಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ. ಅದು ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು. ನೀವ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆ ಗುಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಗ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ ಬಿಡತ್ತೆ. ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹಸುನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಸುಗಳು. ಅದ್ರ ಮಗು 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 ಅದ್ರ ಡಿಸೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲದವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದವರು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ನಮಗೆ ಆ ಅರಿವಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಸು ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕತ್ತು ಕರವೈ ಕಣಂಗಳ್ ಫಲ ಕರಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಟ್ಟು ಹಸುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹಸುಗಳು ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಕರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ ಹಸುಗಳಿಗಿಂತ ಕರುಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಮೇಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕರು ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಗ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಹಸು ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಾಧು ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಹೇಗ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನದ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡೋಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಳ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೀರ್ ಹೇಗ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕರುವಿನ ತರಾನೇ ಹೀಗೆ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ನಾಲ್ಗೆನ ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವಾಗ ಕರುಗಳು ಓಹೋ ಹೀಗ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವುಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಗೆನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗೂಢಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳಲ್ವೋ ಅವರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವೇದಾಂತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ತಾನೆ ಈ ಪಾಶರಗಳು. ಆಂಡ ಶರಣಾಗತಿ ನಿಷ್ಠರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮನ್ ತಾವ್ ಏನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 66ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ದ. ಇದ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣೋರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಅವತಾರಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವರಾಹ ಅವತಾರ, ಅವತ್ ನಾವು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನ್ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಜುನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಡು. ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ, ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಡು ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಇದರಿಂದ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ ನೀನ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇ ಗತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಗತಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅವಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಜೀಯರ್ ಎಂಬ ಗುರುಗಳು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಸೇರಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗುರುಗಳು ನಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನಿನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವನು ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಯಾವನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಗತಿ, ಅವನೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯಣವಾದ ವಸ್ತು, ಅವನೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತಹವನು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ನಂಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಸುಗಳು, ಅವ್ರು ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ಕಾಪಾಡೋಕೆ ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕರುಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಆ ಕರುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ತಾನು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಗಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇನೋ ಒಂದ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠನಾಥ. ಅವಾಗ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳದ್ ಸರಿ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೈ ಹೈ ಡ್ರಿಯೋ ಹೈ 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 ಡ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕರುಗಳನ್ನ ಮುಂದ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈ 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 ಅಂತಿರಿವಲ್ಲ, ಹೈ ಹೈ ಡ್ರಿಯೋ ಹೈ ಡ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ನೀನು ಗೊಲ್ಲನಾಗಿ ಏನೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ತಿರುಮಂತ್ರ, ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಹಸು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಹಸುನ ಕರುನ ಮೇಯಿಸದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತಿವತ್ತಿಲುಂ ಇನಿದುಹಂದ ಕಾಳಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಲುಂ ಪಶು ನಿರೈ ಮೇಯ್ತ್ ಇನಿದುಹಂದ ಕಾಳಾಯ್ ಅಂತ ಹಸುನ ಕರುನ ಮೇಯ್ಸಕ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನಂಬಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ನಮಗ್ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಮಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 2-3 ದಿವಸದ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಾತ ಬಂಧು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ರಕ್ಷಕ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸ್ವತಃ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೇಲಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ತಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು. ಇದನ್ನ ಮುನ್ಮುನ್ ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಇನ್ನೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಹೀಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಕತ್ತಕ್ಕರವೈ ಕಣಂಗಳ್ ಫಲ ಕರಂದ್, ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಸು ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕರಿಯೋರು? ಅದನ್ನ ಹಾಲನ್ನ ಆ ಹಸುಗೆ ಕರೆದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀವ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು. ಅದು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಕರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹಸು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಲ ಕರಂದ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಗೋಪನ್ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ 7 ಲಕ್ಷ ಹಸುಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗೋಪರ್ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರ್ಬಹುದು, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮನೇಲಿ 1-1 ಲಕ್ಷ ಹಸು ಇರ್ಬೋದ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಹಸು ಕರಿಯಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಗೋಪ ನಾವ್ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಆಂಡಾಳ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗೋಪ ಬಾಲ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ತಂಗಿ ಇವಳು. ಆ ಗೋಪ ಬಾಲ ಏನು ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಶ್ರದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 1 ಲಕ್ಷ ಹಸು ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಅದ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ? ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ ಪಾಶ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸುಳ್ ಮಾತು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಡಂ ನಿರೈಕಂ ಒಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಂ ಪಶುಕ್ಕಳ್ ಅಂತ ನಾವು 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ, ಓಂಗಿ ಉಲಹಳಂದ. ಆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ ತಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಸುರಿತಾ ಇರತ್ತೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಗಳು ತಂದು ಇಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕೊಡಗಳು ತಂದಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ, ತಪಕ್ಕನ್ ತುಂಬಾ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೊಡ ತಂದು ಇಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ 1 ಲಕ್ಷನೇ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ ಕೊಡ ತರ್ಬೇಕು ಇಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಹಾಲ್ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೊಸರು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಮಥುರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನು. ಈ ಗೋಪ ಹಾಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ಹಸುನ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಶೆತ್ತಾರ್ ತಿಳದಳಿಯ ಚಂದ್ರ ಶರಿಚ್ಚೆಯ್ಯುಂ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಕತ್ತಕ್ಕರವೈ ಕಣಂಗಳ್ ಪಲ ಕರಂದ್ ಶೆತ್ತಾರ್ ತಿಳದಳಿಯ ಚಂದ್ರ ಶರಿಚ್ಚೆಯ್ಯುಂ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಷ್ಟರಿದ್ರೆ, ಕಂಸ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ, ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಈ ಗೋಪಬಾಲನಿಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳ ಅಣ್ಣನಿಗೆ. ಕುತ್ತಂ ಪಂಜಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲಾರ್ಧಂ, ಅವನು ಒಂದು ದೋಷವೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಡಿಕ್ಟರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಭಾಷಣದ ಅರ್ಥ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಕುತ್ತಂ ಒಂಜಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ಧಂ, ಒಂದು ದೋಷನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊರ್ಕೊಡಿಯೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕ್ರೀಪರ್ ತರ ಇರುವಂತಹವಳೇ. ಪುತ್ತರ ವಲ್ಹುಲ್ ಪುನಮೈಲೇ ಪೋದರಾಯ್, ನಿನ್ನ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಪುನಮೈಲೇ ಪೋದರಾಯ್, ಒಂದ್ ನವಿಲ್ ತರ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅವಳ ಕೇಶರಾಶಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಶುತ್ತತ್ತ ತೋழிಮಾರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ನಿನ್ ಮುತ್ತಂ ಪುಹುಂದು ಮಿಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ, ನಾವ್ ಎಲ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿನ್ ಮುತ್ತಂ ಪುಹುಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮೇಘ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಹಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್, ಕಾರ್ ಮೇಘದ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳವನು, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಂತ. ಅವನು ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಚಿತ್ತಾದೆ ಪೇಶಾದೆ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ, ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಏನು ಮೂವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವಂತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಉರಂಗಂ, ನೀನ್ ಯಾಕಿನ್ನು ಮಲ್ಗಿದೀಯಾ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವ ಶೆತ್ತಾರ್ ತಿಳದಳಿಯ ಚಂದ್ರ ಶರುಚ್ಚಯ್ಯಂ ಕುತ್ತಂ ಮಂಜಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ಧಂ ಎಂಬ, ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಗೋಪಬಾಲ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಂಸನ್ ಕಡೆಯವರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆಯಂತೆ. ಇವನ ಹೆದರಿಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಂಸ ತಾನೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತದ್ನೇ ಹೊರತು ಅವನ್ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶತ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನನ್ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಾನೆ ಕಂಸ. ಅವನ್ 1 ದಿವ್ಸನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಪ ಇದಾನಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಹೇಗೆ ಹಸು ಮೇಲಿದ್ಯೋ, ಅವರು ತಾವು ಒಂದು ಶತ್ರುವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ತಾವು ಹಾಲನ್ ಕರಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚೂಡಾಮಣಿನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸೀತಾಮಾತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನ್ ಒಂದ್ ಕೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಮ ಕೋತಿ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತನಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಧೈರ್ಯ, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ, ಅವನ ಅಪ್ರತಿಮ ತೇಜಸ್ಸು, ಅದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹಾರಕ್ ಬರಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡೆ ನೀಚ, ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ದೂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು ಅಂತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ.
ಹೀಗೆ ಈ ಗೋಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಅಡಿಯೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀವಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ದಾಸರದು, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಚೆತ್ತಾರ್ ತಿಳಲರಿಯ ಚಂದ್ರ ಶರಿಚ್ಚಯ್ಯಂ ಕುತ್ತಂ ಒಂದಿಲ್ಲಾದ, ಅವನಿಗೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ವಂತೆ. ಅವನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವನಿಗೆ ಒಂದು ದೋಷವೂ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಜೈಲಿಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಅವನ್ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಅಪಚಾರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಇರ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಪುರಾಣಗಳು, ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅಭಾಗವತರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನಾಗ್ಲಿ ಭಾಗವತರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರ ದೋಷವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನನಗೆಲ್ರೂ ಸಮ, ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇವನು ಗೋಪ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಾಗವತರ ವಿರೋಧಿಗಳೋ ಅವರೇ ಭಗವಂತನ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಕಂಸ ಹೇಗ್ ವಿರೋಧಿ? ಆ ಕಂಸ ತುಂಬಾ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಕಂಸ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಂಸನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಜನ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದೇ ರೀತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿನ್ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಏನ್ ವಿರೋಧ ಇದೆ? ನನ್ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗ್ ಪಾಂಡವರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಲಾಹ ಕೃಷ್ಣನಾಥಾಹ ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯಾಹ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ ಅಂತ ಅವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಗವತರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅವನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಯಾವ ದೋಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಭಾಗವತರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗವತರಿಗೂ ಅಪಚಾರ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಅಪಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೀ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಉರಂಗಂ, ಇಂತಹ ಗೋಪ ಬಾಲನ ನೀನು ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇಂತಹವಳು ನಿನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಅವಯವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದವಳು, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವು ಲಾವಣ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ, ನೀನ್ ಬಂದ್ ನಮ್ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಶುರ. ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. கட்டு கரவை கணங்கள் பல கரந்து, கட்டு கரவை கணங்கள் பல கரந்து, சத்தார் திரளவிய சென்று செய்யும், செத்தார் திரளவிய சென்று செய்யும், குத்தம் கொண்டில்லாத குத்தம்
ஒன்றில்லாத குவலர்க்கும் பொற்கொடியே குத்தம் ஒன்றில்லாத கோவலர்க்கும் பொற்கொடியே புத்தரவல் புனமையிலே போதராய் புத்தரவல் புனமையிலே போதராய் சுத்த தோழிமார் எல்லாரும் வந்து சுத்த தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முத்தம் புக சித்த பேசாதே சித்தாரே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி சித்தாரே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி எத்துக்கு ஊரங்கும் எத்துக்கு ஊரங்கும் பொருளேலோரவாய் நீயத்துக்கு ஊரங்கும் பொருளேலோரவாய் கத்து கரவை கணங்கள் ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇದಾರ ಗೌಳರಾಗದ ಹಾಡಿ ನೀವು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ನಮ್ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಂಡಾಳ್ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ವಾ. ನಾಳೆ ಕನೈತಿಳಂ ಕತ್ತೆರಮೈ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾಶುರ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಶುರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திவ்ய மங்கள திருவடிகளே சரணம். ಸರ್ವಾಪರಾಧಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ 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 ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ.